theme of racism in Beloved. Okay. So, Toni Morrison's Beloved powerfully explores the theme of racism and the devastating impact of slavery on African American lives. The novel portrays racism not only as a social system but also as a psychological and emotional trauma that continues to affect individuals even after slavery has ended. Just like serfdom had ended in Russia in 1861, similarly, slavery was abolished in America in the 1860s itself. I do not remember the exact date, but the slavery was abolished after the Civil War, in which the northern states won, led by um, uh, what's his name, the president who was shot, uh, Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. So, though racism was abolished in 1860s, this this novel perhaps takes place 20 years or 30 years later of that event, and the effect or the impact of racism was still there, as we can find in the novel. And the impact is not always physical, কি হাতে হাত কড়া পরিয়ে রেখেছে, বা পায়ে চেন দিয়ে বেঁধে রেখেছে, বা চাবুকের বাড়ি মারছে, এটাই যে সবসময় স্লেভারির সিম্বল বা স্লেভারির ইম্প্যাক্ট তা নয় কিন্তু। Physical impact or impact that can be seen is not often the most threatening impact, but rather the psychological impact is more problematic. The psychological impact is more পেইনফুল, যেটা অনেক দিন ধরে, অনেক জেনারেশন ধরে, দিন ধরে নয়, একজন মানুষের ওপরে যেটা হয় সেটার ইম্প্যাক্টটা দেখা যায় অনেকগুলো জেনারেশনের ওপরে হয়ে যায়। তো এখানেও সেটাই দেখানো হচ্ছে। Through the experiences of characters such as Seth, Paul D, and Baby Suggs, Morrison reveals the brutal reality of racial oppression in 19th century America. So, in the 1800s or post abolition of slavery, কিভাবে রেসিজম হতো, তোমরা অলরেডি ড্রাই সেপ্টেম্বর পড়েছো, অ্যান্ড দেয়ার বাই ড্রাই সেপ্টেম্বর ওয়াজ রিটেন সামটাইমস ইন দ্য 1930s, 31 এরকম সময়ে লেখা। তো তোমরা বুঝতেই পারছো যে 1960s অ্যাবলিশ হয়ে যাওয়ার পরেও আরও 70 বছর পরেও ওই যে আফ্রিকান আমেরিকান লোকটা ছিল। হ্যাঁ বলো। ইয়েস রূপঙ্কর, ইউ ওয়ান্ট টু সে সামথিং? হ্যালো রূপঙ্কর, am I audible to the rest of the people? Yes, sir. Okay. So Rupankar, if you want to say something or your microphone is not working, you can like type it in the chat box. Anyway, so one of the most striking depictions of racism in the novel appears in the description of Seth's life at Sweet Home Plantation. So Sweet Home was the name of a plantation. প্ল্যান্টেশনটা কি? প্ল্যান্টেশন হচ্ছে a land that was cultivated by some white people, Americans. They brought slaves from Africa and the Caribbean nations, sometimes even from India, but less from India than from Africa or Caribbeans.
and they used to make them work very hard like animals. So usually these plantations involved sugar canes, cotton. These things were grown in America, or wheat farms also, because these plantations, these agricultural places requires intensive labor. তো এই লেবারটা আমেরিকানরা না করে, নিজেরা না করে, ওরা কি করলো, ওরা আফ্রিকা থেকে, ক্যারিবিয়ান্স থেকে, ল্যাটিন আমেরিকা থেকে প্রচুর লোকজন ধরে নিয়ে আসলো, স্লেভ স্লেভারির জন্য নিয়ে আসলো, স্লেভ বানালো তাদেরকে, এবং ওরা নিজেদের প্রফিটস আর্ন করতে লাগলো. সো although the plantation owner, Mr. Garner, claims that his slaves are treated like men, the reality of slavery contradicts this claim. The slaves are still considered property and are subjected to violence and humiliation. তো যদিও যে ওনার ছিল আর কি ওই প্ল্যান্টেশনটার, মিস্টার গার্নার, সে বলতো যে না, এই সো কল্ড স্লেভসদেরকে ইয়ে হিসেবেই ট্রিট করা হয়, মানুষ হিসেবেই ট্রিট করা হয়, কোনো খারাপ ট্রিটমেন্ট তাদের সাথে করা হয় না. কিন্তু রিয়ালিটিতে এটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ওরা কিন্তু ওই হোয়াইট পিপলরা, ওই হোয়াইট আমেরিকানসরা এই স্লেভসদের সাথে, এই আফ্রিকান আমেরিকানদের সাথে ইনহিউম্যান ট্রিটমেন্টই করতো. ওদেরকে মারতো, খেতে দিত না, তারপরে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিত, সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়ে দিত, মেয়েদেরকে রেপ করতো, কথায় কথায় তাদেরকে মেরেও ফেলতো, মানে যদি তারা অপোজ করতো তাহলে তাদেরকে মেরেও ফেলতো. সো অল সর্টস অফ humiliations, all sorts of inhuman treatment was meted out to the so-called slaves. And one example is this Sweet Home plantation. নামটাও আইরানিক, সুইট হোম. সুইট হোম হতে পারে যাদের প্ল্যান্টেশন, যাদের মাঠ, যারা মানে ইরিগেশনটা করছে তাদের হতে পারে, বাট ইটস নট আ সুইট হোম. ইট ইজ নিদার সুইট নর হোম for these African Americans, and the word sweet also could also refer to the plantation of sugar canes. Sugar cane থেকে sugar তৈরি হয়, sweet হয় sugar cane in itself, but at the same time it also has the word cane in it. কেন মানে তোমরা জানো বেত, তো বেতের বাড়ি মারা হতো. একটুখানি যদি কাজ করতে করতে কেউ বসে পড়তো, বা হয়তো মুখে মুখে তর্ক করলো, বা যে কোনো ধরনের কিছু একটা, মানে এদিক থেকে ওদিক হলেই, পান থেকে চুন খসলেই ওই প্ল্যান্টেশন যারা ওনার আর কি, তারা এই স্লেভদেরকে প্রচুর মারতো. The novel recalls how slaveholders, হ্যাঁ, আর স্লেভদেরকে প্রপার্টি হিসেবে মনে করা হতো, যে স্লেভরা কোনো ধরনের মানে ফার্নিচার. যাই হোক, the novel recalls how slaveholders boasted about controlling enslaved people. Now at Sweet Home my niggers is men, every one of them, মানে উচ্চারণটা দেম হবে, ওটা ওইভাবে মানে ডায়ালেক্ট, সাদার্ন ডায়ালেক্ট আর কি ইউজ করা হচ্ছে. মানে আমেরিকানরা এরকমভাবে কথা বলতো আর কি. সাদার্ন স্টেটস যেগুলো আছে আমেরিকার, সেখানের যে লোকজন তারা এরকমভাবে মানে এই অ্যাকসেন্টে কথা বলতো আর কি. তো আর নিগার ইজ আ ভেরি ডেরোগেটরি টার্ম দ্যাট ওয়াজ ইউজড বাই দ্য white people against the African Americans. আফ্রিকান আমেরিকান কথাটার মানে হচ্ছে যে এমন আফ্রিকান যারা হয়তো অনেকগুলো জেনারেশন ধরে আমেরিকায় রয়েছে, কিন্তু তাও ওদেরকে অনেক সময় আমেরিকান বলতে লোকে চায় না, মানে ওখানকার আমেরিকার লোকেরা বলতে চায় না,
তারা বলতে চায় আফ্রিকান আমেরিকান, মানে একটা ডিস্টিংশন এখনো থেকে গেছে বা একটা ডিস্টিংশন ওরা এখনো রাখতে চায়, এরকম একটা ব্যাপার আর কি। This ironic statement highlights the contradiction between the appearance of dignity and the underlying reality of oppression. তো এক তরফ থেকে দেখতে গেলে মনে হচ্ছে যে আহ, মানে ওরা ডিগনিফাইডই আছে, কোনো কোনো সময় যখন আহ, কোনো ইন্সপেকশন হতো, আহ, যদি কোনো বাইরের থেকে লোক আসতো, আহ, তাদেরকে দেখানোর জন্য এই আমেরিকানরাই কী করতো, ওই স্লেভগুলোকে ভালো ভালো জামা কাপড় পরিয়ে দিত এবং শাসিয়ে রাখতো যে বাইরের লোকের সামনে যদি ওরা এটা বলে যে ওদের ওপর অত্যাচার হয় তাহলে আরও অত্যাচার হবে, সেই ভয়েতে তারা এটাও বলতো না যে তাদের ওপরে অত্যাচার হচ্ছে আর কি। The brutality of racism becomes even clearer in the episode where Seth is physically abused by school teacher's nephews. School teacher was a kind of a slave driver, manager, এস্টেটের ম্যানেজার হয় না, মানে অনেক সময় এদের শয়তানি যারা অ্যাকচুয়াল ওনার তাদের থেকে অনেক বেশি হয়, মানে দেখবে বাঁশের থেকে কঞ্চি দরো, people who are in the position of power, they always have some people always following them. So even if the people in power are kind or they are good to people or they are well behaved, তাদের আশেপাশে যে চেলা চামুন্ডারা ঘোরে তারা বদমাইশ বেশি হয়, তারা বেশি বদমাইশি করে। তো এখানেও এরকমই একটা ব্যাপার যে স্কুল মাস্টার বলে যাকে বলা হচ্ছে সে হচ্ছে কাইন্ড অফ আ ম্যানেজার অ্যান্ড হি ইজ more brutal towards the workers, towards the African Americans rather than the owner themselves. আর এদের আবার যে জেনারেশনটা, মানে এই স্কুল টিচারের মতন ম্যানেজারদের যে ছোট জেনারেশনটা যেটা অত্যাচারটা দেখে দেখে বড় হচ্ছে, তারা ভাবে যে অত্যাচার হওয়াটাই নর্মাল, অত্যাচারটা মানে এই আফ্রিকান আমেরিকানসদের ওপরে অত্যাচারই হওয়া উচিত, এটা ওরা দেখে বড় হয়েছে, তাই জন্য এই যে বললাম জেনারেশনের পর জেনারেশন, তাই জন্য ওরাও ওই অত্যাচারটাকেই মনে করছে যে এটাই নর্মাল, এটাই কমন, আর এরকমই এদের সাথে করা উচিত। দে বিট হার সিভিয়ারলি অ্যান্ড স্টিল দ্য মিল্ক শি ইন্টেন্ডেড ফর হার বেবি। Seth later recalls the incident with deep anger. They beat you and you was pregnant and they took my milk. This moment symbolizes the extreme cruelty of slavery where even a mother's ability to nourish her child is violently denied. মানে ব্রুটালিটিটা এই লেভেলে দেখানো হয়েছে বিলাভেডে, অ্যান্ড বিলাভেড ইজ দ্যাটস ওয়াই কনসিডার টু বি ওয়ান অফ দ্য মোস্ট stark representations of racial cruelty in America. এবং টনি মরিসন herself is an African American person, a person of African descent, and she won the Nobel Prize also, perhaps for Beloved or for some other novel, but she did win the Nobel Prize. Anyway, তো একটা প্রেগনেন্ট মহিলা তাকে মারা হচ্ছে এবং তার যে অন্য বাচ্চার জন্য যে দুধটা সে কিনেছে বা কোনো জায়গা থেকে জোগাড় করেছে সেটাকেও ওই লোকেরা, ওই হোয়াইট পিপলরা ওকে মেরে ওইটুকু দুধও, বাচ্চাকে খাওয়ানোর দুধটাও কেড়ে নিচ্ছে। Racism also destroys family relationships and human dignity. Slavery separates families and treats people as commodities rather than that can be bought or sold. Baby Suggs reflects on this painful reality when she remembers losing her children. Anybody Baby Suggs knew got rented out, loaned out, bought up, bought back, stored up, mortgaged, won, stolen or seized. মানে যেমনভাবে কোনো প্রপার্টি, কোনো ফার্নিচার,
গরু ছাগল যেমন কেনা হয় বেচা যায়, ঠিক তেমনি এদেরকেও কেনা বেচা যেত। যেমন অনেক সময় আমি জানি না তোমাদের পেটস আছে কিনা বাড়িতে, বাগবাজার বা রবিবার করে আমার মনে হয় বাগবাজারেই একটা মেলা টাইপের বসে, একটা দোকান টাইপের বসে টেম্পোরারি। সেখানে পাখি, র্যাবিট, কুকুর, পেড়াল এগুলো সব বিক্রি হয়। তো কিছু কিছু জিনিস অনেক বেশি টাকায় বিক্রি হয়, কিছু কিছু জন্তু একটু কম টাকায় বিক্রি হয়, বাট এগুলো সব বিক্রি বাটা হয় আর কি। আই হোপ ইউ নো দ্যাট। ইম্যাজিন দেয়ার ওয়্যার ফেয়ার্স, মেলা হতো, যেখানে মানুষকে ওইভাবে নিলাম করা হতো। এটার এত, এই মানুষটার এত দাম, এই লোকটার এত দাম, এ বুড়ো হয়ে গেছে বলে এর দাম কম। এই মানে উইমেনদেরকে বিক্রি করা হতো যে তার কত বয়স কম, বয়স কমের কি লাভ, যত তার বয়স কম হবে তত বছর সে বাচ্চা পারতে পারবে, বাচ্চা দিতে পারবে প্রত্যেক বছর, এবং ওই স্লেভ পপুলেশনটা বাড়বে। মানে ওই বাচ্চাটাও একটা স্লেভারির মধ্যেই জন্মগ্রহণ করছে এবং তাকে স্লেভ বানানোর জন্য পেদা করা হচ্ছে। এবং অনেক সময় ওই যারা ওনার হতো, যারা ম্যানেজার হতো, বা অন্য অন্য আমেরিকানস যারা, তারা রেপ করতো ওই মহিলাদেরকে, এবং আহ, সেই যে বাচ্চাটা জন্মগ্রহণ করতো তাকেও স্লেভ বানিয়ে দেওয়া হতো। সো জেনারেশনস অফ পিপল were were made into slaves. They were born into slavery and they died in slavery. This statement demonstrates how slavery reduces human beings to objects within an economic system. তো বেবি সাগসের যে বাচ্চা কাচ্চাগুলো হতো, অনেক মানে ওই তো বললাম যে প্রত্যেক বছরই মানে তাদেরকে ডেলিবারেটলি মানে বাচ্চা জন্মানোর জন্য বাধ্য করা হতো, রেপ করা হতো। কোনো কোনো সময় তাদের নিজেদের যে লোকজন আছে, নিজেদের যারা কমিউনিটির লোকজন আছে, তারাই হয়তো রেপ করতো। আবার কোনো সময় ওই আমেরিকানসরাই রেপ করতো, এবং তাদের থেকে প্রত্যেক বছর যে বাচ্চা জন্মগ্রহণ করতো তাকে রেন্ট করা হতো, মানে ভাড়ায় ভাড়ায় দিয়ে দেওয়া হতো, কোনো সময় বিক্রি করে দেওয়া হতো, কোনো সময় আবার তাকে আবার ফেরত কিনে নেওয়া হতো। সো হিউম্যান বিংস আন্ডার দ্য আমেরিকান স্লেভারি, এখন আমেরিকা অনেক বড় বড় কথা বলে। Recently, you must have heard this news that uh, uh, Donald Trump, the president of America, he reposted a post by somebody who is a radio jockey or someone who calls India and China hellhole. নরকের গর্ত বলছে আমাদেরকে। ওরা নিজেরা কি, ওরা নিজেরা কোথা থেকে বেরিয়ে এসছে, এই করতো ওরা ওদের মানে অন্য মানুষদের সঙ্গে আর কি। এখন ওরা আমাদেরকে শেখাতে এসছে যে আমরা আমরা আনসিভিলাইজড, আমরা স্যাভেজ, আমরা এই আমরা তাই। এনিওয়ে, another consequence of racism is psychological trauma. Even after escaping slavery, Seth and Paul D cannot escape the painful memories of their past. The house at 124 Bluestone Road, যেটাকে বারবার 124 বলা হচ্ছে সারা নভেলটায়, is haunted by the ghost of Seth's dead daughter, which symbolizes the lingering impact of slavery on the survivors. তো এটা মানে beloved is often understood to be a supernatural imagery, supernatural novel, গথিক নভেলও এটাকে অনেক সময় বলা হয়। তো আই হোপ এরকম 10 মার্কসের কোয়েশ্চেন নাও আসলে 5 মার্কসের একটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে যে কমেন্ট আপন বিলাভেড অ্যাজ এ গথিক নভেল, এরকম কোয়েশ্চেন আসতে পারে আর কি। সো কেন গথিক নভেল? গথিক নভেল মানে কি? এমন একটা নভেল যেখানে
কোনো ধরনের ভূত, হন্টিং, পিশাচ, এদের এদের কিছু একটা দেখানো হয়। অ্যান্ড গথিক নভেলস ওয়্যার রিটেন ডিউরিং দ্য রোম্যান্টিক এজ ইন ইংল্যান্ড, and one of the best gothic novels, one of the greatest examples of gothic novels includes Bram Stoker's Dracula. ঠিক আছে, বাট যাই হোক, তো এই যে ব্যাপারটা এখানে, মানে ওই যে 124 ব্লুস্টোন রোডে যে বাড়িটা আছে, সেই বাড়িতে বেবি সাগসের একটা ইয়ে আছে, বেবি বেবি সাগসের একটা বাচ্চা মারা গেছিল, এবং সেই বাড়িতে নাকি ওই বেবি সাগসের ওই বাচ্চার ভূতটা ঘুরে বেড়ায়। দিস ঘোস্ট ইজ অ্যাকচুয়ালি নট আ রিয়েল ঘোস্ট। এবং এই মানে বেবি সাগসের এই যে বাচ্চাটা মারা যায়, এটার পেছনেও একটা ট্র্যাজিক স্টোরি আছে। তোমরা কেউ কি নভেলটা পড়ছো বা অ্যাটলিস্ট সামারিটা পড়েছো এটার, এই বিলাভেডের? Sir. হ্যাঁ, তো ক্যান ইউ টেল মি দ্য স্টোরি বিহাইন্ড দিস বেবি সাগস বেবি হু হন্টস দ্য হাউস? Sir, he was still a child, and when those people, I mean the owners, wanted to take that infant child to them for for slavery, her mother cut slit the throat of her child so that she could not be taken, and behind this ghost, or that is the story behind this. Yes, so the mother killed her own daughter. Why did she kill her own daughter? So that the slave drivers, the slave owners cannot take her back. মানে সেথ, পলডি, তারপরে এই বেবি সাগস, এরা একসময় স্লেভ ছিল, কিন্তু এরা ওইখান থেকে পালিয়ে গিয়ে নর্থ আমেরিকার দিকে চলে যায়। মানে আমেরিকার দুটো জিওগ্রাফিক্যাল ডিভিশন বলা যেতে পারে। একটা হচ্ছে নর্দার্ন স্টেটস লাইক নিউ ইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া, নিউ জার্সি, এগুলো নর্দার্ন পার্ট অফ আমেরিকা। আর সাদার্ন পার্ট অফ আমেরিকায় টেক্সাস, ডাকোটা, ভার্জিনিয়া, এরকম নিউ মেক্সিকো, এরকম স্টেটসগুলো আছে যেখানে স্লেভারি আরও বেশি করে প্র্যাকটিস করা হতো। আর নর্দার্ন সাইড অফ আমেরিকা ওয়াজ মোর লিবারেল, মোর হিউম্যান, যেটা এখনও কিছুটা আছে ওই ব্যাপারটা। মানে এই ট্রাম্পের যে বাড়াবাড়িটা, এটা সম্ভব হয়েছে কারণ সাউথের লোকেদের এখনও মেন্টালিটিটা একটু রিগ্রেসিভ, একটুখানি মানে ওরা অশিক্ষিত টাইপের, আর ওরা সবসময় ওই মানে ট্রাম্পের মতন লোকজনদেরকেই সবসময় সাপোর্ট করে এসছে। তো এখনও এই যে মাঝে মধ্যেই তোমরা যদি নিউজ পেপার পড়ো বা খবরে দেখো, যে মাঝে মধ্যেই দেখা যাচ্ছে যে কোনো আফ্রিকান আমেরিকানকে মেরে ফেলেছে কোনো হোয়াইট পিপলরা। বা এখন ওই যে আইস বলে যারা আছে, তারা কি করছে, তারা মানে ডিপোর্ট করে দিচ্ছে অন্য দেশ থেকে। যদি কেউ আমেরিকায় গিয়ে থাকে তাহলে তাদেরকে ধরছে আর ধরে ধরে ডিপোর্ট করে দিচ্ছে, ওদের দেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। বাট সামটাইমস দে আর রাইট, সামটাইমস দে আর রং, সামটাইমস তারা ইলিগাল লোকজনদেরকে পাঠাচ্ছে, অনেক সময় তারা লিগাল লোকজনদেরকেও পাঠিয়ে দিচ্ছে। সো রেসিজম ইজ নট something that is of past in America. It's very much there even today. ঠিক আছে, আর ওরা আমাদের কাস্ট সিস্টেম নিয়ে কথা বলতে আসে, বাট their society is also full of this racist policies. যাই হোক, সো ডেড, এই যে ডটারের যে মৃত্যুটা, সেটাও মানে বেবি সাগস নিজেই নিজের মেয়েকে মেরে ফেলেছিল যাতে ওর মেয়েকে ওই স্লেভ ড্রাইভার্সরা নিয়ে না যেতে পারে। ক্যান ইউ ইম্যাজিন দ্য পেন, ক্যান ইউ ইম্যাজিন দ্য কন্ডিশন অফ দ্য মাদার হু ইজ
compelled to kill her own daughter only to make sure that her daughter does not become a slave again. So, হুম, বলো। sir, just একটা thing. স্যার ওটা কি বেবি সাগসের ডটার হবে না স্যার সিথিস ডটার ও হবে? নো, সেথ সেথ সিথিস সরি ডটার নট লেখা বেবি আছে। সাগস, সেথস ডটার। সেথ মেরে ফেলেছিল ইয়েকে, মানে নিজের ডটারকে মেরে ফেলেছিল, আর ওই ডটারটাই হন্ট করছিল হাউসটাকে, নট বেবি সাগস। এনিওয়ে, বেবি সাগ is a different character. Morrison therefore shows that racism does not end simply with physical freedom. The emotional scars remain embedded in memory and identity. The characters must struggle to confront their past and rebuild their lives. তো মরিসন এটাই দেখাচ্ছে যে রেসিজম শুধুমাত্র যে ফিজিক্যালি ফ্রি হয়ে গেল, ফার্মস থেকে তারা মুক্তি পেয়ে গেল, সেটাই সেটা দ্যাট ইজ নট দ্য এন্ড অফ রেসিজম। দ্যাট ইজ আ কাইন্ড অফ রেসিজম দ্যাট এন্ডস, বাট the emotional trauma that an erstwhile slave faces is tremendous. মানে মারাত্মক একটা কষ্টের মধ্যে দিয়ে তারা যায়। এবং এখানে তোমরা একজন ক্রিটিকের নাম ব্যবহার করতে পারো, হু ইজ আ পোস্ট কলোনিয়াল ক্রিটিক, মানে পোস্ট কলোনিয়ালিজম নিয়ে লিখছিল, ফ্রান্স ফানো। I am writing the name of the critic here, and you can try to find some quotation that is suitable to describe this situation. Franz Fanon লেখা the wretched of the earth. Franz Fanon লেখা, Franz Fanon is the name of the writer, and the name of the book, a book of criticism against racism and post-colonialism, The Wretched of the Earth. The Wretched of the Earth হচ্ছে বইটার নাম, যেখানে ফ্রান্স ফানো যে একজন ক্রিটিক, সে এই রেসিজম, এই পোস্ট কলোনিয়ালিজম, এই অত্যাচার, এইটার ওপরে লিখেছে। এবং লিখতে গিয়ে এটা বলছে যে রেসিজম এমন একটা জিনিস তৈরি হয়েছে যেটার জন্য যারা এই রেসিজমটাকে ফেস করছে, মানে দ্য সো কল্ড স্লেভস, দ্য সো কল্ড দ্য আফ্রিকান পিপল হু আর ব্রট অ্যাজ স্লেভস, তারা, তাদের যে শুধু আমেরিকানরা, মানে হোয়াইট আমেরিকানসরা হেট করছে তা নয়, তারা নিজেরাও নিজেদেরকে হেট করে। যেমন you know, a Bengali does not really like another Bengali, because we know that usually us Bengalis are very we are we do not unite. আমাদের মধ্যে ইউনিটি খুব কম আছে, একে অপরকে আমরা সবসময় সামনে কিছু বলি না, সামনে ভালো বলি, পেছনে খারাপ কথা বলি। সো that's why Bengalis cannot trust Bengali. Similarly, Franz Fanon had pointed out that the slaves, the African Americans, they also hate each other and they don't want to be friends with each other. Rather, they want to be friends with the Americans or the white people. দেখবে আমাদের দেশেও যখন কোনো বিদেশ থেকে কোনো বিদেশি লোকজন আসে, আমরা তাদের প্রতি অ্যাট্রাক্টেড হই বা তাদের সাথে কথা বলতে চাই, তাদেরকে দেখতে চাই যে তারা কোথা থেকে এসছে, কী করছে ইত্যাদি, রাদার দ্যান we talk to our own people. So that tendency is there, and Franz Fanon in his book The Wretched of the Earth had pointed this out number of times. So I'll try to search the quotation for you, but you can also search Google for a quotation by Franz Fanon on racism,
ইন দ্য বুক দ্য রেচেড অফ দ্য আর্থ, তাহলে সেটাকে সাইটও তোমরা করতে পারবে আর কি। আর এখানে অ্যাটলিস্ট মানে ফ্রান্স ফানো বা আর একজনও রাইটার আছে যার নামটা একটু ডিফিকাল্ট, এন গুগি ওয়া থিয়ঙ্গো, এনগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো বা নুগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো, ও থিয়ঙ্গো হবে, সরি। থিয়ং এনগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো। Chinua Achebe. Chinua Achebe is also a very well-known name. Who writes against racism, who protests against racism and post-colonialism, post-colonial problems নিয়ে এরা ফ্রান্স ফানো, নুগুগি ওয়া থিয়ঙ্গো, চিনুয়া অ্যাচিবি এরা অনেক লিখেছে। তো ইউ মাইট ওয়ান্ট টু ফাইন্ড ওয়ান কোট দ্যাট ক্যান বি ইউজড ইন দিস আনসার। তোমরা কোটেশনটা দেখিয়ে আমাকে মানে দেখাতে পারো আর কি যে তোমরা কোথায় ইউজ করছো। Okay, the next question is, oh sorry, in conclusion, beloved presents racism as a destructive force that dehumanizes individuals, separates families, and leaves lasting psychological wounds. By portraying the experiences of formerly enslaved people, Toni Morrison exposes the brutality of slavery and emphasizes the need to remember this painful history. তো বিলাভেড রেসিজমকে কীভাবে প্রেজেন্ট করছে? কমপ্লিটলি ডেস্ট্রাকটিভ ফোর্স, যেটা শুধুমাত্র পিঠের ওপরে চাবুকের দাগই নয়, মনের ওপরেও চাবুকের দাগটা পড়ে যায়, সেইটাকে দেখাচ্ছে। এবং কিভাবে তাতে ঘর সংসার নষ্ট হয়, কিভাবে মানুষের মনুষ্যত্ব নষ্ট হয়ে যায়, নট জাস্ট অফ দ্য victims, not just of the African Americans, not just of the slaves, but of the white people also. মানে যারা হোয়াইট আমেরিকানস, তাদেরও কিন্তু এই এই ধরনের অত্যাচার করতে করতে তারাও আর মানুষ থাকে না, তারাও জন্তুর মধ্যে পরিণত হয় আর কি। দ্যাট ইজ হোয়াট টনি মরিসন ইজ ট্রাইং টু সে হিয়ার। আর এই ব্রুটাল রেসিজম যেটা দেখানো হয়েছিল সেইটাকে রিমেম্বার করতে বলছে, যেটা আমাদের মানে আমাদের নয়, মানে আমেরিকান শেয়ার্ড হিস্ট্রি, অ্যান্ড দে শুড রিমেম্বার ইট অ্যান্ড দে শুড নট লেট people like Donald Trump bring the same conditions back again, because people like Donald Trump who were responsible for this, and people like Donald Trump still want to do something like this. They want the old order to be back. They have that kind of mindset. Anyway, next question is narrative technique in Beloved. One of the most distinctive features of Toni Morrison's Beloved is its innovative narrative technique. The novel does not follow a simple chronological structure. Instead, Morrison uses fragmented storytelling, shifting perspectives, and stream of consciousness narration to portray the complexity of memory and trauma. This is a common thing about modern narratives, modern fiction, modern novel, যেখানে কোনো ক্রোনোলজিক্যালি নিট ক্লিন ওয়েতে কোনো ন্যারেশন হবে না। ফ্র্যাগমেন্টেড ন্যারেটিভস আছে, টুকরো টুকরো ন্যারেটিভস আছে, মানে আমরা অনেক সময় বুঝতে পারবো না যে অ্যাকচুয়াল ন্যারেশনটা কে করছে। এখানে অথর যে মানে মরিসন, সেও কিছু কথা বলছে, সেও কিছু ন্যারেশন করছে, আবার হঠাৎ করে অন্য কেউ ন্যারেট করতে শুরু করেছে গল্পটা, মানে চেঞ্জ হচ্ছে পার্সপেক্টিভটা বারবার। একবার এর পার্সপেক্টিভ থেকে আমরা গল্পটা দেখছি, আবার অন্য একটা পার্সপেক্টিভ থেকে গল্প দেখছি, চেঞ্জ হচ্ছে বারবার। স্ট্রিম অফ কনসিয়াসনেস আছে,
I hope you understand what stream of consciousness is. মানে there are passages in Beloved where there are no commas, full stop, nothing, no punctuation marks are used. Why? Because this is how we think. আমরা আমাদের যে ভাবনা চিন্তাটা, আমরা যখন ভাবি বা আমরা যখন কথা বলি, তখন আমরা তো কমা ফুল স্টপ দিয়ে কথা বলি না। হ্যাঁ, পজেস থাকে, সাইলেন্সেস থাকে, গ্যাপ থাকে, কিন্তু আমরা তো এরকম করে বলি না যে আজকে আমি তোমাদের বিলাভেড পড়াবো ফুল স্টপ। বড় হাতের লেটার দিয়ে ফার্স্ট ওয়ার্ডটা শুরু হবে, তারপরে আমরা ছোট আনসার্সগুলো করব, কমা, তারপরে আমরা টেক্সট করব, আর শেষে আমরা রিভিশন দেবো, ফুল স্টপ। এরকম করে তো আর বলি না, বা না ভাবি। তো লেখার সময় যখন আমরা ওই স্ট্রিম মানে ধারা, প্রবাহ, ধার, যেটা হিন্দিতে বলে ধার, নট the dhar of the blade or the sword, but the stream which flows, the flow. তো ওই ফ্লোতে এই ন্যারেটিভটা করা হয়েছে। মানে অনেক সময় দেখা গেছে যে কোনো ফুল স্টপ, কোনো কমা, কোনো পেজের পর পেজ এমন যাচ্ছে যেখানে শুধুমাত্র ন্যারেশন রয়েছে, কেউ একজন কিছু বলছে, আর বাকি মানে যে অডিয়েন্স তারা জাস্ট পড়ে যাচ্ছি আর কি আমরা। আর এটা মানে ন্যারেশনটা এরকম এই জন্য করা হয়েছে যাতে আমাদের মেমোরি বা ট্রমা যেগুলো হয় সেগুলোর যে কমপ্লেক্সিটিটা সেটা যেন বোঝানো যায়, সো দ্যাট উই আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট হাউ কমপ্লেক্স দ্য আইডিয়াজ অফ মেমোরি অ্যান্ড ট্রমা কুড বি. At the beginning of the novel, Morrison immediately establishes a mysterious and unsettling atmosphere. The opening sentence introduces the haunted house where Seth lives. 124 was spiteful, full of a baby's venom. This unusual opening immediately suggests that the narrative will move beyond conventional realism and enter a psychological and symbolic world. তো শুরুতেই মরিসন একটা মিস্টিরিয়াস আর একটা প্রবলেম্যাটিক এনভায়রনমেন্ট তৈরি করছে, অ্যাটমসফিয়ার তৈরি করছে। ওপেনিং সেন্টেন্সটাতেই বলছে যে 124 ওয়্যার সেথ লিভস ইজ স্পাইটফুল, মানে ঘরটাই হন্টেড, ঘরের মধ্যে কিছু একটা প্রবলেম আছে। বেবিজ ভেনাম মানে ওই যে ঘোস্ট বেবি, যেটা তার যে ঘোস্টটা সেটা যে মানে হন্ট করছে আর কি বাড়িটাকে, সেইটার রেফারেন্সটা দিয়েছে। এবং আমাদের ইন্টারেস্টটা এখানে বেড়ে যাবে যে এটা একটা ভূতের নভেল আমরা পড়বো, বিকজ হরর স্টোরিজ আর সামথিং দ্যাট উই লাইক টু রিড, অ্যান্ড দিস স্টোরি দো সামটাইমস লুকস লাইক a haunted story, the story of a haunted house or ghost, but actually this is not about ghost, this is not about any kind of haunting, but this happens on a very সাইকোলজিক্যাল লেভেল। তো তাই জন্য এইটাকে, এই নভেলটার মধ্যে অনেক সাইকোলজিক্যাল ডেপথ আছে আর অনেক কিছু সিম্বলিক, অ্যাজ দ্য ঘোস্ট অফ দ্য বেবি is actually the symbol of guilt, is actually the symbol of trauma, memory, traumatic memory of slavery. মানে ঘোস্টের ব্যাপারটাই হচ্ছে, যখনই ঘোস্টের ব্যাপারে কিছু দেখবে বা শুনবে, সবসময় এটা মনে রাখবে, দ্য ঘোস্ট ইটসেলফ ইজ এ symbol of some guilt that happened in the past, some wrong that happened in the past, some kind of unsolved trauma and memory, trauma and pain that happened in the past. কারণ ঘোস্ট মানেই হচ্ছে সে পাস্টে ছিল, পাস্টে বেঁচে ছিল, এখন সে ঘোস্ট হয়ে, মানে পাস্টের যে আমরা যে খারাপ কাজগুলো করি সেটার একটা প্রতিফলন, সেটার একটা রিফ্লেকশন আমাদের প্রেজেন্টে হয়। সো দ্য ঘোস্ট ইজ নাথিং বাট দ্যাট।
A key element of Morrison's narrative technique is the use of flashbacks. You know, flashbacks, like thinking about the past. The story frequently shifts between past and present as characters remember their experiences of slavery. These memories emerge gradually through conversations and reflections. For instance, when Paul D arrives at Seth's house, their dialogue begins to reveal the painful events of their past at Sweet Home Plantation. The narrative moves back and forth between their present conversation and earlier experiences. তো মডার্ন নভেলের একটা ফিচারই হচ্ছে এটা যে একবার প্রেজেন্টে ন্যারেশনটা থাকবে, একবার পাস্টে চলে যাবে। তো এই পাস্ট আর প্রেজেন্টের মধ্যে এই যে টু অ্যান্ড ফ্রো যে মুভমেন্টটা, সেটার থেকেও কিন্তু অনেকটা ন্যারেটিভ যে স্ট্রাকচারটা আছে, ন্যারেটিভ যে এনার্জিটা আছে, সেটা বোঝা যায় বা সেটা খেলা করে আর কি ওই ওই স্পেসটার মধ্যে। মানে লিনিয়ার হওয়ার জায়গায়, ক্রোনোলজিক্যাল হওয়ার জায়গায় একটার পর একটা, মানে প্রথমে পাস্টের ব্যাপারে বলবে, তারপরে প্রেজেন্টের ব্যাপারে বলবে, এরকম না করে প্রেজেন্টে থাকতে থাকতে পাস্টে চলে যাচ্ছে। আবার হঠাৎ করে কখন প্রেজেন্টে চলে এসছে সেটা রিডাররা অনেক সময় বুঝতে পারে না। ওদের মনে হয়, আমাদের মনে হয়, আমরা রিডার, আমাদের মনে হয় যে এখনও পাস্টেরই কোনো ঘটনা নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে বা আলোচনা হচ্ছে। And that gives some kind of a interest to the novel or to the narrative of the text. যেটা আমরা খুব সহজে বুঝে যাই সেটার ব্যাপারে আমাদের খুব একটা ইন্টারেস্ট থাকে না, কিন্তু যেটার মধ্যে একটা মিস্টিরিয়াস এলিমেন্ট আছে, যেটাকে আমরা খুব সহজে বুঝতে পারছি না, সেটাকে নিয়ে আমাদের একটা ইন্টারেস্ট কাজ করে আর কি। Next paragraph. Morrison also employs interior monologue to reveal the characters' psychological states. Through their inner thoughts, the reader gains insight into their fears, desires, and emotional struggles. For example, Seth's reflection on her escape from slavery reveal her determination to protect her children at any cost. তো ইন্টিরিয়ার মনোলগস ব্যবহার করা হচ্ছে যাতে মানুষের মনের মধ্যে যে ফিয়ার, ডিজায়ার, ইমোশনাল স্ট্রাগল যেগুলো আছে সেগুলো সব বেরিয়ে আসে। সেথ রিফ্লেক্ট করছে, সেথ ভাবছে যে কিভাবে সে ওই স্লেভারির থেকে পালিয়ে এসেছিল, ওই সুইট হোম প্ল্যান্টেশন থেকে পালিয়ে এসেছিল, এবং এটাও বোঝা যায় যে ও নিজের বাচ্চাদেরকে প্রোটেক্ট করার জন্য যা খুশি তাই করতে পারে আর কি, ইনফ্যাক্ট নিজের বাচ্চাদেরকে মেরেও ফেলতে পারে। Symbolism and supernatural elements are also integrated into the narrative structure, যেটা আগেই বললাম। The ghost haunting the house at 124 represents the unresolved past that continues to influence the characters' lives. Denver, একজন ক্যারেক্টার, Denver describes the ghost as rebuked, lonely and rebuked. Rebuked মানে বকা, বকা খাওয়া, মানে বকা খেয়ে যাওয়া এরকম। This description shows how the supernatural element functions as a metaphor for emotional pain and unresolved memory. তো ঘোস্টের যে হন্টিংটা, এই যে সুপারন্যাচুরাল যে ব্যাপারটা, গথিক যে ব্যাপারটা, সেটার থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে স্লেভারির যে পাস্টটা আছে, রেসিজমের যে পাস্টটা আছে, আমেরিকান লিটারেচারের একটা মেন পার্ট এটা। এই স্লেভারি, যেটাকে স্লেভ ন্যারেটিভ বলা হয় অ্যাকচুয়ালি, এবং আমেরিকান লিটারেচারের মূল অনেকগুলো স্ট্র্যান্ডের মধ্যে এটাও একটা আছে। যেমন আমাদের দলিত লিটারেচার আছে বা আমাদের মিথোলজি আছে, তেমনি আমেরিকান লিটারেচারে এই এই রেসিজম ব্যাপারটা বা এই যে স্লেভারির ব্যাপারটা অনেকটাই ইম্পর্ট্যান্ট আর কি। তো এই যে পাস্ট থেকেই আমরা আমাদের প্রেজেন্ট মেটেরিয়ালগুলো পাই। I don't know if you have seen this movie called Sinners. Has anyone seen this movie? Sinners, it's a Academy Award winner movie. It won like many Oscars. If not, I think it's there on some OTT channel like Amazon or something, or it might be available in Telegram also. So it shows an aspect of racism and in a twist, in a kind of a entertaining way.
মানে এরকম অনেক সিনেমাই আছে, হেল্প বলে একটা খুব সুন্দর সিনেমা আছে, জ্যাঙ্গো আনচেইনড বলে আছে, there are very nice movies which present this truth in a very sometimes very detailed manner, sometimes in a very funny manner, sometimes in a very pathetic manner, তো সেগুলোকেও তোমরা দেখতে পারো আর কি। বাট এনিওয়ে, ন্যারেটিভটা, এই গল্পের এই স্টোরিটার ন্যারেটিভটাও আনরিজলভড, like modern, like many modern novels or all modern novels which remain open-ended. Open-endedness is a feature of modern novels, modern literature. ওপেন-এন্ডেডনেস মানে যেটা শেষ হয়েও শেষ হয় না, মানে যেটার কোনো কনক্লুশন নেই। তো এই নভেলটারও সেরকমভাবে কোনো কনক্লুশন নেই। আর এই শেষ হয়েও শেষ না হওয়ার যে ব্যাপারটা, দ্যাট দ্যাট মেক্স আস think about the novel even when we are not reading the novel anymore. দ্য ঘোস্ট ইজ সামথিং লাইক দ্যাট। দেখবে যে সিনেমাগুলো এতদিন তোমরা দেখেছো, ঘোস্ট সিনেমা হলিউডের, সবসময় লাস্ট সিনে দেখায় যে ঘোস্টটা আবার কোনোভাবে ফেরত আসছে বা এসে গেছে বা আসার চেষ্টা করছে, কিছু একটা মিস্টিরিয়াস দেখায়। সো রেসিজমটাও তাই, আর এই ন্যারেটিভটাও ওই রেসিজমের সাথে পাল্লা দিয়ে চলছে বলে এই ন্যারেটিভটাও এরকম টাইপেরই একটা জিনিস দেখাচ্ছে আর কি। The fragmented narrative style reflects the character's psychological trauma. Their memories are not organized in a clear sequence. Instead, they appear suddenly and unpredictably, just as traumatic memories often do in real life. দেখবে অনেক সময় আমাদের যেটা খারাপ মেমোরিগুলো আছে, আমাদের যে ট্রমাটিক মেমোরিগুলো আছে, সেগুলো হঠাৎ কীভাবে চলে আসে, কীভাবে আমরা ভাবতে শুরু করে দিই। অনেক সময় ক্লাস করতে করতে তোমরা হয়তো তোমাদের ওই ট্রমাটিক মেমোরির কথা ভাবছো, when you lost a loved one, when somebody abandoned you, or when you were humiliated, when you could not do as well as you wanted to do somewhere. বিভিন্ন ধরনের আমাদের পেইনফুল মেমোরিজ থাকে। তো এই যে আনস্ট্রাকচার্ড যে ফ্র্যাগমেন্টেড যে ন্যারেটিভ স্টাইলটা, সেটা রিপ্রেজেন্ট করছে ওই ক্যারেক্টার্সগুলোর জীবনে বা ওই ক্যারেক্টার্সগুলোর মাইন্ডে হঠাৎ হঠাৎ চলে আসা ওই ট্রমাটিক আইডিয়াসগুলো, ওই ট্রমাটিক মেমোরিজগুলো। ওকে, ইন কনক্লুশন, এই ফ্রেজটা লিখবে না আনসার, ইন কনক্লুশন, এটাকে বাদ দেবে। Morrison's narrative technique combines flashbacks, shifting perspectives, interior monologue, and symbolism to create a powerful and complex narrative structure. This technique allows the novel to capture the fragmented nature of memory and the lingering effects of slavery on the human mind. So, all these techniques, এগুলো সবই টেকনিক, stream of consciousness, flashbacks, various perspectives, interior monologue, symbols, supernatural imagery, এগুলো সবই নভেলটার যে মেন পার্সপেক্টিভটা, নভেলটার যে মেন আইডিয়াগুলো, সেগুলোকে পুট অ্যাক্রস করার জন্য এই টেকনিক্সগুলো, এই আইডিয়াসগুলো ইউজ করা হয়েছে। ওকে, let us stop today because the third answer will take some time. Any questions, any doubts? Okay, fine. Then you may leave the meeting today.